उस पहले वाले प्रोडक्ट को तो हमें पानी से लेना था, कैप्सूल था, वेजिटेरियन, टोटल वेजिटेरियन कैप्सूल। दूसरा ये जो प्रोडक्ट है ये भी टोटली वेजिटेरियन है, और इस प्रोडक्ट में विटामिन सी, जिंक, आंवला एंड टर्मरिक पड़े हैं, और इसको हमने च्यूएबल फॉर्मेट में निकाला है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट को हम लेकर जबान पे रखकर और उसको दांतों से च्यू करेंगे, या धीरे धीरे सिप कर करके इस प्रोडक्ट को हम, एक माउथ मेल्टिंग काइंड ऑफ द प्रोडक्ट है। ऑरेंज फ्लेवर है इस प्रोडक्ट में। इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, आंवला फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसमें 50 mg है, करक्यूमा लॉन्गा जो पहले भी आपने देखा वो इसमें 15 mg है, और सिट्रस बायोफ्लेवोनोइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कई सारे खट्टे फलों से हम इसको बायोफ्लेवोन्स को लेते हैं, और इसमें 25 mg पड़ी हुई है। जिंक 5 mg, और विटामिन सी 80 mg। मिस्टर मैथ्यू। അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരെണ്ണം വരുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി, സിങ്ക് ആൻഡ് ആംല ടെർമറിക്കിന്റെ ച്യൂവബിൾ ടാബ്ലറ്റ്. അതായത് ഇത് കടിച്ച് നമുക്ക് വൈകി തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ആംലയുടെ, അതായത് നെല്ലിക്കായുടെ ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് 50 മില്ലിഗ്രാം ആണ്. കർക്കുമ ലോങ്ക, അതായത് നമ്മളെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ 15 മില്ലിഗ്രാമും, സിട്രസ് ബയോഫ്ലേവനൈഡ് 75 മില്ലിഗ്രാമും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കും ഉണ്ട്, വിറ്റാമിൻ സി ഉണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സിയിൽ 80 മില്ലിഗ്രാം ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, വെറും ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല, അത് നമ്മുടെ കോൺജിറ്റീവ്, നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ഇതിനും കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മൊറിംഗ ക്യാപ്സൂൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. റൈറ്റ് ബോഡി ആൻഡ് റൈറ്റ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ സി, സിങ്കിന്റെ, ആംലയുടെ ടെർമറിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. യെസ് സർ. थैंक यू। आंवला इज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है, हमें से बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, और ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है इम्यून सपोर्ट में। लीवर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। उसको अगर डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, हम कहते हैं हम खाते पीते रहते हैं, बहुत सारा चीज इधर उधर का लेते रहते हैं, तो यानी उसमें कहीं ना कहीं बॉडी में टाइम के हिसाब से ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती और वो ब्लड में टॉक्सिन के रूप में जाती है, तो उसको समय पे कम करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो ये एक लीवर डिटॉक्स का भी काम करता है आंवला, और इसमें पड़ा हुआ है एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में। डाइजेस्टिव एड है, और ब्लड शुगर मैनेजमेंट, हमारे ब्लड शुगर को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को और इंसुलिन को प्रॉपर सिक्रीट करता है। मतलब डायबिटिक और जो है उनके लिए तो हेल्प कर रहा है, पर जो डायबिटिक नहीं है उनको डायबिटीज ना हो इसके लिए, उसके लिए प्रिवेंशन का भी काम करता है, जो हम कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मिस्टर मैथ्यू। യെസ് സർ. ഇതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയി കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നെല്ലിക്കായ. അതിന് ഇന്ത്യൻ ഗൂസ്ബെറി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. ഈ നെല്ലിക്കായുടെ സ്പെഷ്യലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻ സി ഉള്ള ഒരു 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 സാധനമാണ്, നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ആണ്. നാട്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാ റോഡിൽ പോകുമ്പോഴും നെല്ലിക്കായയുടെ നമുക്ക് ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്കായ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നെല്ലിക്കായുടെ എഫക്ട് മനസ്സിലാവും. അതുമാതിരി തന്നെ ഇതിന്റെ നെല്ലിക്കായുടെ വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂൺ സപ്പോർട്ടും ലിവർ ഹെൽത്ത്, നമ്മുടെ ലിവറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഡൈജഷൻ, നമ്മുടെ ഗട്ട് ഹെൽത്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും ചെറിയായിട്ട് ഒരു ലാക്സേറ്റീവ്, അതായത് വയറ് ഉറച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൽഡ് ലാക്സേറ്റീവ് എഫക്റ്റും ഇതിലുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറിന്റെ മാനേജ്മെന്റും ബ്ലഡ് ഷുഗർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബ്ലഡ് ഇൻസുലിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനെ കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ സി ക്യാപ്സൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ് സർ. डॉक्टर साहब, एक मोरिंगा का ना थोड़ा डोसेज आप बता देंगे, एज ग्रुप अगर कोई किसी एज ग्रुप तक देना है, या जो भी इसके प्रिकॉशंस रखने हैं, अगर इस टाइप का कुछ है तो थोड़ा वो भी मोरिंगा। मोरिंगा का जो प्रोडक्ट है वो हमने जो 16 साल से लेकर, मतलब 14 साल से लेकर आप उसके जितने भी ऊपर के एज के लोग हैं, सबको दे सकते हैं। और ये प्रोडक्ट मैंने जैसा पहले भी बताया था कि कोई हमें 10 दिन या 1 महीना नहीं, हमें खाते रहना। हमने 3 महीने खाया, 15 दिन का ब्रेक लिया, फिर से शुरू किया। सबके लिए, सारी एज ग्रुप के लिए है। 1 से 2 कैप्सूल हमें इसके लेने हैं। तो जो इसको लेने का है वो एक नॉर्मल वाटर से लेना, या हल्का गर्म पानी से भी ले सकते हो, नॉर्मल वाटर से ले सकते हैं। कैप्सूल वेजिटेरियन है। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इसको हम लंबे समय तक लें, क्योंकि जब हम खाकर चीजें और लंबे समय के बाद बीमारियां भी हमें आती हैं, तो बीमारियों को ठीक करना भी हमें बहुत पेशेंस से करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल सप्लीमेंट है। एक लंबे समय तक लेते लेते हम पहले एक अच्छी चीज करते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और फ्यूचर में फिर ये चांसेस कम कर देता है कि ऐसी बीमारियां आए हमें। तो जैसा मैंने बताया, एक इंटायर फैमिली के लिए एक प्रोडक्ट है जो डिजाइन किया गया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट पड़े हैं पूरी तरह से सेफ हैं, नेचुरल हैं, सप्लीमेंट है,
तो 3 महीने लगातार हम लें, फिर उसके बाद 1 से 2 वीक तक इसका ब्रेक लें और फिर से स्टार्ट करें। कितना टाइम लेना है सर? पर ये हमें करीबन 3-3 सीजन्स, तो हमें हर सीजन में एक एक बार इसको एक पूरा, दिन में कितना बार खाना है? एक दिन में एक बार खाना है, 2 कैप्सूल इसकी। टू बिफोर कैप्सूल आफ्टर पर फूड, बिफोर या आफ्टर फूड? आफ्टर फूड। आफ्टर फूड। जी। ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സാബ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയുടെ ക്യാപ്സൂൾസിന്റെ ഡോസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 capsules ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് എത്ര കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു 3 മാസം കഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 15 ദിവസം നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എക്സാക്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു 5 ദിവസത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഫാമിലിയിൽ ചെറിയ ഒരു 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടി തൊട്ടിട്ട് വയസ്സുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ബോഡീനെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. യെസ് സർ. और जैसा कि मैंने बोला कि चीजें जब नेचुरल होती हैं, हमारे आसपास के नेचुरल चीजों से आ रही, तो जैसे हम खाना डेली खाते हैं तो हमें सप्लीमेंट भी खाना है डेली। अगर हम खाना खाना मिस होता है तो बात अलग है, लेकिन हमें सप्लीमेंट मिस नहीं करना है, क्योंकि ये हमें हेल्दी करने वाले हैं और आगे चल के जितनी बीमारियां उनको कम कर। ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന മാതിരി ഇതും നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിക്കണം. കാരണം ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നു. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. യെസ് സർ. नाउ आंवला मार्केट, माय स्लाइड इज विजिबल मिस्टर मैथ्यू? യാ. सो आंवला का मार्केट 2030 तक जो हमने डेटा निकाला, वहां पर ये यूएसडी बिलियन, जो 5.1% के ग्रोथ से ये बढ़ता हुआ दिखता है ग्लोबल मार्केट में। आंवला इंडिया में और ग्लोबली भी बहुत डिमांडिंग है, एवरीवेयर इट इज इन डिमांड, किसी ना किसी, बिकॉज इसके फंक्शंस इतने ज्यादा हैं, तो एक जगह किसी चीज के लिए, किसी और जगह किसी और फंक्शन में, अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू एज, यूज हो रहा है। मिस्टर मैथ्यू? ആമല എക്സ്ട്രാക്ടിന്റെ മാർക്കറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2020 to 2030 വരെയുള്ള ഒരു ഒരു ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് 5.1%ലാണ് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് കൂടുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ $47 ബില്യൺ ബിസിനസ്സാണ് ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. യെസ് സർ. डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन था, ये प्रोडक्ट जो है कोई स्पेशल ऐसी कैटेगरी है जिसको हमको मना करना है कि नहीं लेना, जैसे किसी को किडनी प्रॉब्लम है या डायलिसिस की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग, उस टाइप से अगर कोई प्रिकॉशन रखना है? नहीं, हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हमने उन बीमारियों को मैनेज करने के रादर हेल्प कर सकता है, पर उनमें कोई भी उनका साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो डोज रखी है वो किसी भी मेडिसिन से इंटरेक्ट होती हुई नहीं दिखती है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द साइंस, साइंटिफिक एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। थैंक यू सर। दूसरा इंग्रेडिएंट, पहले भी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रखा है, तो साथ में ये आंवला के साथ यहाँ पर करक्यूमा लौंगा यानी टर्मेरिक हल्दी ये भी है, और इसमें भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ। यानी इस प्रोडक्ट का जो पूरा फोकस है वो इम्यूनिटी की तरफ है। साथ में इसके कई और 5-6 बेनिफिट्स हैं जो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा, ये उसमें है। मिस्टर मैथ्यू? കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റുമാർ ഇതിലും കർക്കുമ ലോങ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട്, അതിലും 95% കർക്കുമിനോയിഡ്സ് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്, ജോയിന്റ് ഹെൽത്ത്, ബ്രെയിൻ ഹെൽത്ത്, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ സാർ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ദയവിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ് സാർ. ये उसके पर 100 ग्राम में जो हम प्रोफाइल निकालते हैं, उसमें भी अगेन बहुत सारी ये थायमिन, राइबोफ्लेविन, ये विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक। ये आपको दिखाने का जो मकसद है, वो जो पहले भी हमने ये दिखाया, इसके बारे में पहले भी बात की है। आई थिंक इट्स अ रिपीटेटिव स्लाइड फ्रॉम द सेम। मैथ्यू, Yes, आप जाइए, people have understood. we can skip this now. Yeah. This is the market by 2033. This turmeric market, extract market, is expected to reach by 4 to 6.4 USD billion. Such a huge. That's why you can say it's ये जो ग्रो कर रहा है वो 16.6% मार्केट के जो रेट है उस कैगर पे ये ग्रो करेगा, एंड इट्स अ बिग मार्केट।
और जब भी हम किसी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट्स का डेटा देने का ये जो मतलब होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि ओवरऑल मार्केट अगर ऐसा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है मार्केट? तभी बढ़ता है जब उस इंग्रेडिएंट की साइंटिफिक और मेडिकल एक्सेप्टेंसी होती है, लोग उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। और हम और ज्यादा मार्केट बढ़ाने में, क्योंकि अगर पोटेंशियल किसी चीज का ज्यादा है तो हमें उसको कैप्चर करना होता है। अगर मार्केट दिखता ही नहीं तो हम कैप्चर ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे तो हर एक इंग्रेडिएंट का मार्केट इतना बड़ा है, सच ए ह्यूज मार्केट, तो हमें वो कैप्चर करना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, मिस्टर मैथ्यू। ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ കർക്യൂമിൻ മഞ്ഞളുടെ ഉള്ളിലെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്. അവർ പറയുന്നത് 2023 ടു 2033 വരെ യുഎസിന്റെ $1 മില്യൺ ഇതൊന്നും കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ബിസിനസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ $4 to $6.1 ബിസിനസ്സാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ 16.6% ഇതിന്റെ 2033 വരെയുള്ള ഫോർകാസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് സൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറക്കുന്നത്. യെസ് സർ. फिर इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो सिट्रस बायफ्लोवोनॉइड है। ये इंग्रेडिएंट एज सच कई सारे जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से एक्टिव कंपाउंड फ्लेवोनॉइड होता है जिसको मिलाकर बनते हैं। तो अगर एक तरफ लेमन लिया, ऑरेंज लिया, उन सबको मिलाकर उसमें एक बायफ्लोवोनॉइड जो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेट प्योरिफाइड फ्लेवोनॉइड है उसको इस्तेमाल किया है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्प्रूव सर्कुलेशन कैपिलरीज में, जो हमारी वेन्स आर्टरीज हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेल्दी करता है। दैट मीन्स हार्ट को हेल्प करता है। और सिर्फ हार्ट को नहीं, अगर हमारा सर्कुलेशन अच्छा है तो वो सर्कुलेशन बॉडी के हर ऑर्गन पर हेल्प करता है। ब्रेन को हेल्प करता है, हार्ट को हेल्प करता है, हमारे बोन एंड जॉइंट, मतलब दैट मीन्स हमारे फीट एंड लेग्स, जो भी हमारे हैंड फीट है, सब जगह जो भी ऑर्गन्स है वहां तक ब्लड को इनरिच करता है, उसके सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। दैट्स व्हाई वी से इट्स इंप्रूव सर्कुलेशन इन हेल्दी ब्लड फ्लो। इम्यून बूस्टर है, स्किन हेल्थ एंड एंटी एलर्जिक है। जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है, हम अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर लेते हैं। दैट मीन्स हमें जो सीजनल एलर्जी होती है बार बार सीजन के चेंज होने से या पॉल्यूटेंट्स की वजह से, वो एलर्जी के चांसेस कम हो जाती है। मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू। മൂന്നാമത്തെ കാണുന്നത് ഇതിലെ സിട്രസ് ബയോഫ്ലേവറോയിഡ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അത് സെൽസിന്റെ ഡാമേജിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വിറ്റമിൻ സി. അതുമാതിരി തന്നെ ഇത് സർക്കുലേഷൻ, ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തവാഹിനികളെ അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ബ്രൂസിങ് എഫക്റ്റിന്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ, അതായത് ചോര നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇമ്മ്യൂണിന്റെ ബൂസ്റ്ററാണ്, ആന്റി വൈറലും ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട്. അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ കൊളേജൻ സിന്തസിസ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുണ്ടാവുന്ന കൊളേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ ഏജിങ്, അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആന്റി ഏജിങ് ഫോട്ടോ ഏജിങ്ങിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇതിലുണ്ട്. അതുമാതിരി തന്നെ നോർമൽ ആവുന്ന ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ, ഓരോ അലർജൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അലർജിക് സാധനങ്ങൾ വരുന്നു. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹിസ്റ്റമിൻസ്. അതുമാതിരി തന്നെ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ആന്റിജൻ കയറുകയാണെങ്കിൽ. ആ നേരത്ത് ഈ അലർജീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഈ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. യെസ് സർ. इसका मार्केट 6.20% के 2024 से 2029 तक के मार्केट को मैप किया है, जहां पर ये बाय 2029 USD 1.53 USD बिलियन, दैट इज वेयर इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच। तो एक बड़ा मार्केट है इसका भी, और होना भी बड़ा चाहिए, क्योंकि अगर मैं जहां से ये आ रहा है, जिस ओरिजिन को हमने लिया है, जो सिट्रस फ्रूट्स लिए आप देखें तो हर जगह किसी न किसी कंट्री में भी ये प्रेजेंट है, कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट्स। हमारे इंडिया में स्टेट वाइज भी अगर देखें तो इसके जो कलर है, जो ऑरेंज कलर या हल्का येलो कलर, वो इसीलिए है क्योंकि इसमें जिस तरह के कंपाउंड्स हैं वो इसको हेल्प कर रहे हैं उस तरह से। और कहीं ना कहीं ओरली जब हम उसे लेते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स के तौर पे, तो हमारी बॉडी को भी उतना ही बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और काफी कॉन्सेंट्रेटेड है फ्लेवोनॉइड के फॉर्मेट में। मिस्टर मैथ्यू। यस सर.
സിട്രസ് ബയോഫ്ലേവനൈഡിന്റെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 24 തൊട്ട് 29 വരെ 6.20% ഇതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ്. ഇവർ പറയുന്നത് 2029, അതായത് വരുന്ന 2029 വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് US-ന്റെ $1.53 ബില്യൺ ബിസിനസ് ആവാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബയോഫ്ലേവനൈഡ്സിന്റെ സിട്രസിന്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിന്നുന്ന സാധനമാണ് ഓറഞ്ച്. അതിന്റെ മഞ്ഞ കളറാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ബയോഫ്ലേവനൈഡ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ മുകളിൽ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കൺട്രിയിലും, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കൺട്രിയിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിന്റെ. അതിന്റെ ഇനി എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഇത്. യെസ് സർ. जो नेक्स्ट इसमें वो जिंक है। जिंक का नाम हमने सुना होगा बिकॉज जब हम कोरोना में थे तो कोरोना के समय में सबसे ज्यादा विटामिन सी और जिंक को प्रमोट किया था, काफी लोगों ने जिंक सप्लीमेंट लिए। जब भी हम किसी सप्लीमेंट को लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी हम कितना ले रहे होते हैं और उसकी डोज बहुत सेंसिटिव हो जाती है, ये बताना भी जरूरी होता है। इसीलिए जब हम कहते हैं किसी चीज को 1 टैबलेट लेनी या 2 टैबलेट, तो उसकी डोज डिसाइड है। बहुत ज्यादा लेने पर, अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो ऑफकोर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए हमें प्रमोट जब करना होता है, लोगों को बताना होता है, तो हमें कहना होता है जैसे ये प्रोडक्ट में हम 2 टैबलेट अगर रिकमेंड करते हैं, ये प्रोडक्ट हमें पानी से लेने की जरूरत नहीं, ये प्रोडक्ट हमें च्यू करना है। जैसा मैं पहले ही बताया था पहली स्लाइड में कि इस प्रोडक्ट का काफी टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर है, जिसको हम जबान पे रखेंगे तो धीरे धीरे च्यू करके भी हम इसको लेंगे। और ऑरेंज फ्लेवर है तो ऑरेंज फ्लेवर, ज्यादातर ऑरेंज फ्लेवर लेने का जो इधर मकसद है वो यही है कि ऑरेंज हमारी बाकी टेस्ट बर्ड को भी एक्टिव करता है, इसलिए इसको ऑरेंज फ्लेवर में लिया। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट जिंक के बारे में बात करते हैं। जिंक इम्यून सपोर्ट करता है, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का मतलब कई बार आप देखें डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज के लोग होते हैं, उनमें कुछ कई बार अगर वो वुंड कोई हो जाता है, कोई चोट लग जाती है तो बहुत स्लो हील करती है, तो उसमें भी हेल्प करता है। और नॉर्मल वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। स्किन हेल्थ है, वहाँ एक्ने और अदर स्किन कंडीशन को भी धीरे धीरे उसकी इन्फ्लेमेशन को और बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है। इसका रोल एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। हार्मोनल बैलेंस, बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, हार्मोनल हेल्थ है, मेल एंड फीमेल की वाइज दोनों में ही इसका हार्मोनल बैलेंस करने में हेल्प है। और साथ में कॉग्निटिव फंक्शन और न्यूरल कम्युनिकेशन, यानी ब्रेन को एक्टिव रखता है, एक्टिवेट रखता है, इसलिए इसका ब्रेन फंक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। मिस्टर मैथ्यू। നാലാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് സിങ്ക്. സിങ്കിന്റെ മെയിൻ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സപ്പോർട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാണുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹീലിംഗ് വളരെ അധികം ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനും നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് ടിഷ്യൂവിന്റെ റിപ്പയർസ് വർക്ക് പെട്ടെന്ന് നടത്താനും. ബേസിക്കലി എന്താണ്, ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു വൂണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഹീലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതുമാതിരി തന്നെ സ്കിൻ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടി, എസ്പെഷ്യലി പിള്ളേർക്ക് മുഖക്കുരുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സ്റ്റേജിലും, പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഹാർമോണൽ ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് ഹാർമോണൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും, പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കോഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ന്യൂറോണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ സി. യെസ് सर. इसका मार्केट जो 2032 है वो 30.40 USD बिलियन तक जो एक्सपेक्टेशन है वो रखी गई है। एंड बराबर अगर आप ग्रोथ देखें तो थोड़ी ग्रोथ कभी कम भी हुई है, लेकिन आप लास्ट के जो अगर आप देखें तो 3-4 सालों से जो 2024, 25, 26 की जो ग्रोथ जा रही है उसको काफी स्टेबल ग्रोथ मानी जाएगी 30.40 तक इसका मार्केट बढ़ने की। और जिंक जब हम कहते हैं तो जिंक एज सच डिफरेंट कंपाउंड से आता है, जिंक एज सच नहीं मिलता, वो कंपाउंड फॉर्मेट में होता है। तो जो कंपाउंड भी हमने यूज किया है जिंक को लाने के लिए वो भी काफी बायोअवेलेबल है, काफी एब्जॉर्प्शन इसका अच्छा है। ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സിങ്ക് മാർക്കറ്റ്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് US ബില്യണിലാണ് ഇതിന്റെ കാണിക്കുന്നത്. 2032 വരെ $30.40 ബില്യൺ ഒരു ബിസിനസ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് സിങ്ക്. സിങ്ക് എല്ലാ കുറെ പ്രൊഡക്ട്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, പക്ഷെ ഇത് കിട്ടുന്നത് വളരെ സ്റ്റെബിലൈസ് ആയി ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സിങ്ക് മാർക്കറ്റിലെ നമുക്ക് വലിയൊരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. യെസ് സർ. Coming to the next, विटामिन सी। अभी 2-3 बार तो मैंने इसका विटामिन सी कहना और आप सब ऑलरेडी जानते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो विटामिन सी के बारे में नहीं जानता है। तो इट्स फुल ऑफ
प्रॉपर्टीज इट इज हैविंग, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन हमारे स्किन में प्रोटीन होता है जो एज के साथ साथ घटता जाता है और जिसकी वजह से रिंकल, फाइन लाइंस आती जाती हैं। तो कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब जो हमारी स्किन क्वालिटी है उस पर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट है। विटामिन सी का इम्यून सपोर्ट करता है। मैंने पहले ही बताया कोरोना के समय में, तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के समय में लोगों ने अपनी इम्यूनिटी पर इतना काम किया, तो विटामिन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट न्यूट्रिएंट हो जाता है जो हम डेली लाइफ में ले रहे होते हैं। आयरन के एब्जॉर्प्शन को अपने रोल्स को तो दिखाता है, और साथ में जो हम आयरन लेते हैं, मतलब अगर हमने एक तरफ स्पिनच या पालक खाई और हमने विटामिन सी लिया, तो जो उसमें आयरन है वो और अच्छा एब्जॉर्ब होता, जो उसके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। दैट्स व्हाई इंप्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन एंड प्लांट बेस्ड सोर्सेज बोथ। हम चाहे सप्लीमेंट के तौर पर आयरन अलग से ले रहे हो या प्लांट से हमें आयरन मिल रहा हो, दोनों को ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हेल्दी हार्ट फंक्शंस, ब्लड प्रेशर को और साथ में वस्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। स्किन हेल्थ मैंने पहले ही बताया कि कोलेजन सिंथेसिस की वजह से स्किन हेल्थ में हेल्प करता है, जिसमें साइन ऑफ एजिंग, एजिंग के साइन को कम करता है। पिगमेंटेशन, एक तो हम टॉपिकल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं ऊपर से पिगमेंटेशन के ऊपर, वो एक टेम्पररी हो सकता है, लेकिन जब आप अंदर से फूड लेते हैं तब वो जो चेंजेस लाता है बॉडी में ओवरऑल फंक्शन, वहां पर विटामिन सी का एक बड़ा रोल है और स्किन ब्राइटनिंग को भी इंप्रूव करता है। मिस्टर मैथ्यू। पांचवा जो है वो है विटामिन सी। इसका आपको सबको पता है कि विटामिन सी सबसे पावरफुल एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी चीजों को बचाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो स्किन होती है, सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ആന്റിഓക്സിഡന്റ് നമ്മുടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഡാമേജിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ സി. അതുമാതിരി തന്നെ കോളേജൻ സിന്തസിസ്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് കപ്പാബിലിറ്റി കൂട്ടാനും അതിന്റെ ടോണിങ് അബിലിറ്റി കൂട്ടാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കോളേജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫൈൻ ലൈൻസ് വരുന്നു. നമുക്ക് വയസ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഉള്ള വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിനെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റാമിൻ സി റെഗുലറായി യൂസ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ്, വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെയും ഇമ്മ്യൂൺ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ലോഹം, അതായത് അയൺ അബ്സോർപ്ഷൻ, അതായത് എസ്പെഷ്യലി മദേഴ്സ്, അവർക്ക് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ബേസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്സൂൾ ബേസ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ അയണിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ സി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കൂടും. അതുമാതിരി തന്നെ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് കൂട്ടാനും ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സ്കിൻ ഹെൽത്തും ഏജിങ്, പിഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്, അതായത് നമ്മുടെ ത്വച്ചയുടെ കളർ ബ്രൈറ്റ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് വരുന്നു, അതിന് ഏജിങ്, ആന്റി ഏജിങ് സ്പോട്ട്സ് വരുന്നു, അതിന് കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ് സർ. इसका मार्केट क्योंकि एक कॉमन इंग्रेडिएंट है और बहुत दिनों से मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, बट स्टिल 2032 तक 1.87 यूएसडी बिलियन इसका मार्केट है। तो 3.8%, यहाँ परसेंटेज देख रहे हैं थोड़ी कम रेट दिखाई जा रही है, क्योंकि एक चीज जो मार्केट में बहुत दिनों से स्टेबल होती है वो बहुत तेजी से ग्रोथ उसमें नहीं आती, क्योंकि उसकी डिमांड कंटिन्यूड होती है, तो वो 3.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ता हुआ दिखता है। यस मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू। യാ, സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് हो गया था. ഗ്ലോബൽ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3.8% ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത്. ഫോർകാസ്റ്റ് വരുന്നത് 2032 വരെ $1.87 ബില്യൺ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോമിലും വിറ്റാമിൻ സി ഏത് ഫോമിലും നമുക്ക് ഇതിനുള്ള വലിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. യെസ് സാർ. Again, it is the holistic solution for well-being of the entire family. देखिए, जब मैं holistic, हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, holistic का मतलब होता है कि एक ओवरऑल होलिस्टिक नेचुरल होता है और एक ओवरऑल वेलबींग को देखता है। मींस सिर्फ हम ये नहीं कहते अगर हम विटामिन सी ले रहे हैं तो हमारी स्किन पे काम कर रहा है। हमारी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट लेने के साथ साथ वो बहुत सारे, उन सारे फंक्शंस में उसका कोई ना कोई रोल करता है। कहीं पे ज्यादा रोल है, कहीं पे थोड़ा कम है, बट ओवरऑल हेल्प करता है। और वेलबींग फॉर द एंटायर फैमिली का ऑप्शन होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स नॉर्मली, बिकॉज जब वो चीजें नेचुरल होती हैं और हम उसे कैप्सूल और टैबलेट फॉर्मेट में लेते हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ये पर्टिकुलर बच्चों के लिए जाएगा या बड़ों के लिए, सभी में हेल्प करता है। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर हम नॉर्मली बिकॉज ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, वहां हम 12 और 12 साल से ऊपर के किसी भी बच्चे से लेकर और यूथ को और बड़े एजिंग तक, मतलब जो सीनियर्स हैं फैमिली में और पॉपुलेशन है, उनको भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इट्स
फाइनल पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट जहां पर ये जाता है वो इम्यून सपोर्ट, ओवरऑल बूस्ट इम्यून फंक्शन, हेल्पिंग द बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती हैं या सीजनल डिजीज हो जाती हैं सीजन के चेंज के नाते या हमारे ट्रैवल के नाते, जो हमारा जब क्लाइमेट बदलता है तो वहां पर भी रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून फंक्शन में इसका हेल्प है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन जो वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, देखिए साइंटिफिकली इन्फ्लेमेशन को हम ये कहते हैं कि जब रेडनेस हो जाए, इचिंग हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं। बट जो मैं इन्फ्लेमेशन यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है वही, बट आप ये समझें कि अगर हमें फीवर भी होता है तो एक इन्फ्लेमेशन का साइन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अगर हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो दर्द होता है, पेन होता है, वो इन्फ्लेमेशन का साइन है। इसलिए इन्फ्लेमेशन के जो 4 साइन होते हैं वो सारे इसमें कवर हो रहे होते हैं, और ज्यादातर डिजीज में इन्फ्लेमेशन अंडरलाइन रीजन होता है। स्किन हेल्थ, गट हेल्थ गट हेल्थ में एड्स डाइजेशन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, रेगुलर बॉवेल मूवमेंट को प्रमोट कर रहा होता है। तो गट हेल्थ, हम हमेशा ये मानते हैं कि अगर एक, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो गट हेल्थ एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज, कोई भी कंपोनेंट जो बॉडी में गट हेल्थ को मैनेज कर रहा होता है, अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी बीमारियां हम वैसे ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं पेट को सही रखोगे तो सारी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। पर अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारी चीजें ऐसी कि हम किसी ना किसी वजह से बहुत ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए हमें नेचुरल सप्लीमेंट की जरूरत होती है। और जब सप्लीमेंट गट हेल्थ को मैनेज कर रहा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। बोन हेल्थ और एनर्जी एंड वाइटलिटी, सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन, रिड्यूस फटीग एंड बूस्ट ओवरऑल वाइटलिटी। सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं, चाहे मेंटल वर्क कर रहे हैं या कोई भी हमारा जहां पर हम बॉडी मूवमेंट भी बहुत हो रहा है, दोनों ही चक्कर में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम शाम तक आते आते थोड़ा फटीग फील करने लगते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, एनर्जी हमारी लो हो जाती है। अगर हम फीमेल को देखें तो जो हाउस वाइफ्स हैं वो, उनके पास इतने सारे काम हो रहे होते हैं कि उन पे फिजिकल लोड तो है ही और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है। तो जब हम ऐसी चीजें ले रहे होते हैं तो बॉडी और माइंड दोनों पर काम कर रही होती है। जितना बढ़िया उनका स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, इवनिंग तक आते आते वो और ज्यादा अपने आप को बेटर फील करते हैं। इसलिए अगेन मैं ये कहूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट, जो ये दोनों प्रोडक्ट ऑन एंड ऑन के हैं, वो प्रोडक्ट किसी एज, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे नहीं रखे गए। बस हम सेफ चलते हुए ये कहते हैं कि 12 साल से ऊपर, और उस प्रोडक्ट में हम कहते हैं 14 साल से ऊपर को हम दे सकते हैं। एक समय में भी 2 कैप्सूल ले सकते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन फ्लैश ऑफ हुआ, देखा कि क्वेश्चन में पूछा गया कि एक समय क्या एक एक कैप्सूल को 2 बार भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है। और एक समय में भी 2 कैप्सूल ले सकते हैं, आप दोनों तरह से उसको कह सकते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये टैबलेट फॉर्मेट में, ये च्यूएबल है। इसको भी हम 2 टैबलेट एक बार में च्यू कर सकते हैं या एक एक ले सकते हैं। मिस्टर मैथ्यू। अब एक यस सर। क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन के बारे में पूछिए आलोक भाई। मोरिंगा और ये विटामिन सी अपने 2 प्रोडक्ट है, तो आज अपने कस्टमर्स को समझाने के लिए दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब वो तकरीबन सिमिलर ही, मतलब काम ऐसा, मतलब जैसे हाँ, डिफरेंस हाईलाइट, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए। मैं कहता हूं कि हम जब ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो हम दोनों ही प्रमोट करेंगे। और ओवरऑल फंक्शन को इसलिए रखा क्योंकि मोरिंगा का बेसिकली रोल ये है कि मोरिंगा एक बॉडी के ओवरऑल फंक्शन से सबसे ज्यादा इसका फोकस है बोन एंड जॉइंट और स्किन हेल्थ पर, विटामिन ए होने के नाते, रिच होने के नाते। लेकिन चूंकि एक नेचुरल कंपाउंड में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है तो हम कहते हैं कि इसमें भी हेल्प करता है, उसमें भी हेल्प करता है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट है। जो मोरिंगा वाला प्रोडक्ट है वो एक न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिएंट के तौर पर उसको आप प्रमोट करिए। मतलब अगर पर्सन ने, आप ये समझिए कि अगर मिल्क नहीं लिया या मिल्क मिस भी कर दिया और विटामिन ए आ रहा है, तो विटामिन ए ज्यादातर चीजें में होता है, फैट में होता है, तो वो चीजें न्यूट्रिशन के लिए जा रही हैं। यानी जो हमारा मोरिंगा का प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट है और साथ में वो इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पूरा फोकस इम्यूनिटी पर है। यानी वो प्रोडक्ट बहुत सारी जगह पे पोजीशन हो रहा है, बट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो फोकस है वो इम्यूनिटी पर है। जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं वहां पर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अपने बाकी इंग्रेडिएंट होने के नाते ये बाकी जगहों पर बेनिफिट दिखाता है। तो 2 तरह से डिफाइन करो, पहला प्रोडक्ट एक न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट है, एक न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट है जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर डेली लेना चाहिए। और ये हमारी कई सारे फंक्शंस को एड्रेस करता है, बट बेसिक फंक्शन उसका जो है कि वो एक न्यूट्रिएंट के तौर पर है, हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रमोट करता है और हमें स्ट्रांग बनाता है। जबकि जो दूसरा प्रोडक्ट है, हम बाहर से स्ट्रांग हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमारी वीक और इम्यूनिटी लो है, वहां पर ये उसको प्रमोट करता है। तो one product is for the for the nutrient dense purpose, and the second product is segmented as the
टू बूस्ट इम्यूनिटी। और अगर हम दोनों साथ ले रहे होते हैं, मतलब हमने अगर ऐसा डिजाइन बनाया है कि 2 कैप्सूल मॉर्निंग में हम ये ले लेंगे, या 1 कैप्सूल वो लिया और उसके बाद घर से निकले, ड्राइव कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, काम घर में भी कर रहे हैं, तो एक टैबलेट धीरे धीरे लेके उसको च्यू करते रहे, तो हमने मॉर्निंग का कंप्लीट किया। शाम को फिर 1 कैप्सूल उधर से लिया और 1 टैबलेट इधर से लिया, तो हमारा पूरा ओवरऑल एक न्यूट्रिएंट्स जो है, जो न्यूट्रिशन आ रहा है, वो हमारे फंक्शंस को हेल्प करता हुआ दिखता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ഇതിനിടയ്ക്ക് जो वर्ड आपको डॉक्टर साहब यूज करना है वो हमारा है हेल्थ एंड वाइटलिटी। आप हमेशा ये माने, क्योंकि जब हमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो सबसे अच्छा जो वर्ड है वो है हेल्थ एंड वाइटलिटी। वाइटलिटी मतलब आपको हमेशा एनर्जी, एनर्जी अगर हमारे कहते हैं ना, हम डिजीज का फील करते हैं, जब हम सिक फील करते हैं तो हम मेंटली भी अपने आप को ब्लॉक मानते हैं, तो जब वो उस पर काम करेगा तो हर तरह से हम अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। प्रोडक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट ये फीचर वो ये जाती है कि हमें इसको लंबे समय तक कंज्यूम करना चाहिए और मार्केट में प्रमोट भी इसी तरह से करना चाहिए। सर इसलिए ये जो सवाल आया है, हमारे बेसिकली हमारे लोग क्या होता है, एक चीज डिफरेंशिएट मिल गया उनको कि ये प्रोडक्ट और उसमें क्या डिफरेंस है, तो मार्केट करना बड़ा आसान हो जाता है। जी जी जी। ഐ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ഹോൾ തിങ്. ഡോക്ടർ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചോദിച്ചത് രണ്ടിന്റെയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ സിമിലർ ആണെന്നാണ് അയാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സാബ് പറഞ്ഞെന്താണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മൊറിംഗയുടെ ക്യാപ്സൂളിന്റെ ബേസിക്കലി അത് ന്യൂട്രീഷണലി ഡെൻസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും ഒരേ ടൈപ്പ് തോന്നാം, പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ശരീരത്തില് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മൊറിംഗ ക്യാപ്സൂൾ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഈ ടാബ്ലറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബേസിക്കലി ഡിസീസിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും, ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അതിന് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നീര് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓവറോൾ നമ്മുടെ വെൽനസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ. അതുമാതിരി തന്നെ വിറ്റാമിൻ സി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, വളരെയധികം നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ റിങ്കിൾസ് കുറയ്ക്കാനും അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നു. അതുമാതിരി തന്നെ ഡൈജഷനിൽ കൂട്ടാനും ബോൺ ഹെൽത്തും പിന്നെ എനർജിയും വൈറ്റാലിറ്റിയും കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും, ഇത് നമ്മൾ ഡിസീസിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. അങ്ങോട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്താണെങ്കിൽ, ഡോസേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊറിംഗയുടെ ക്യാപ്സൂൾ കഴിക്കുകയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിറ്റാമിൻ സിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് ചൂസ് നമുക്ക് നടക്കാനും പറ്റും. അതുമാതിരി തന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അത് ക്യാപ്സൂൾ കഴിക്കുക. ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചായിട്ട് അത് ആ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ടാബ്ലറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 2 ഒരു ദിവസത്തിൽ കഴിക്കണം. മോർണിംഗ് ഒന്ന് ഇരണ്ടിഷായിട്ട് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ 2 ക്യാപ്സൂളും അല്ലെങ്കിൽ 2 ടാബ്ലറ്റ്സും 2 പ്രൊഡക്റ്റിനും നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. യെസ് സർ. ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात की। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड जितनी भी मैंने कोशिश की, अगर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मेरे पास आएंगे तो मुझे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस एड्रेस किए जा सके। हो सकता है किसी एक ने वो क्वेश्चन पूछा और दूसरे के पास भी वो क्वेश्चन का आंसर पहुंचेगा, तो उनको हेल्प करेगा समझने में। थैंक यू मिस्टर मैथ्यू। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर. साहब। थैंक यू एवरीवन। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, ये जो दोनों प्रोडक्ट बताए गए, जनवरी एंड से लेके फर्स्ट वीक के बीच में ये पीयूसीज वगैरह सब जगह आपको मिलेंगे। और ये जो इसका मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये इसका RSP